وائس آف امریکہ کا پروگرام ہے خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید۔ آج کا سوال یہ ہے کہ چمن کے تاجر کون ہیں اور دھرنے پر کیوں بیٹھے ہیں؟ اس بارے میں ہمارے نامہ نگار ضیاء الرحمن خان نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے ماہ اکتوبر کے اوائل میں ملک میں غیر قانونی طور پر رہنے والے غیر ملکیوں کو نکالے جانے کے اعلان کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کیا تھا کہ 1 نومبر سے پڑوسی ملک افغانستان کے تمام شہریوں کو دوسرے ممالک کے مسافروں کی طرح صرف پاسپورٹ اور ویزے پر ہی پاکستان میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پیدل آمد و رفت اور تجارت کے لیے تورخم اور چمن سب سے بڑی سرحدی گزرگاہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں تورخم سرحد پر سن 2016 میں آمد و رفت کے لیے پاسپورٹ اور ویزا لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔ تاہم متعدد کوششوں کے باوجود پاکستانی حکومت چمن سرحد پر پاسپورٹ اور ویزے کے اطلاق کو یقینی نہیں بنا سکی۔ ڈیورنڈ لائن کے نام سے مشہور پاک افغان سرحد تقریباً 2600 کلومیٹر طویل لمبی ہے، جس کا تقریباً 1229 کلومیٹر پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا جبکہ بقیہ حصہ صوبہ بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے۔ چمن کے رہائشی کہتے ہیں کہ سن 2001 میں افغانستان میں امریکی افواج کی آمد اور طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد اب تک پاکستان اور افغانستان کے مابین سرحد کے تعین اور آمد و رفت کو منظم کرنے کی مختلف کوششوں سے ان کے دیہات کافی متاثر ہو رہے ہیں جو دونوں ممالک کی سرحد پر ہی واقع ہیں۔ سرحد کے اس پار افغانستان کے صوبے قندھار کے سرحدی ضلع اسپن بولدک کی حدود میں واقع وش نامی قصبہ واقع ہے، جس کے پشتوں میں معنی تقسیم کے ہیں۔ 44 سالہ شریف اللہ اچکزئی کا گھر پاک افغان سرحد پر واقع ایک گاؤں میں ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سن 2001 تک یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کہاں شروع ہوتی ہے۔ چمن سے لے کر وش منڈی تک ہماری اور ہمارے رشتہ داروں کی زمینیں اور دکانیں تھیں۔ البتہ افغانستان میں جب حامد کرزئی کی قیادت میں سن 2002 میں افغانستان میں ایک عبوری حکومت قائم کی گئی تو چمن سرحد پر بارڈر کی حیثیت سے پاک دوستی دروازے کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ حاجی شریف اللہ اچکزئی کہتے ہیں کہ سن 2002 میں ہی لیویز اہلکار سرحد پر واقع دیہاتوں میں آئے اور لوگوں سے کہا کہ وہ سرحد پر باب دوستی کے نام سے دروازہ قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دونوں ممالک کی حدود کا تعین ہو سکے۔ باب دوستی دروازے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ پاک افغان سرحد پر سرحدی حدود کا تعین کیا جانے لگا، جس میں متعدد مکانات، گاؤں اور زمینیں دونوں ممالک میں تقسیم ہوئے۔ البتہ پاکستانی حکومت کو سرحدی دروازے کی تعمیر پر اس وقت کی افغان حکومت کے چند وزراء خصوصاً وزیر دفاع جنرل فہیم کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ بعد میں اس وقت کے افغان صدر حامد کرزئی کی مداخلت پر صوبے قندھار کے گورنر گل آغا شیرازی کی پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت کے بعد پاکستانی حکام نے سرحدی دروازے کی تنصیب شروع کر دی۔ دسمبر سن 2003 میں سرحدی دروازے کی افتتاحی تقریب میں گل آغا شیرازی اور افغان افسران نے بھی شرکت کی۔ مارچ سن 2017 میں پاکستانی حکومت کی جانب سے افغانستان کے ساتھ متصل سرحد پر خاردار باڑ لگانے کا منصوبہ شروع کیا گیا، جس کا بنیادی مقصد مغربی سرحدوں کو محفوظ بنانا اور تحریک طالبان پاکستان جیسی کالعدم شدت پسند تنظیموں اور بلوچ علیحدگی پسند گروہوں کو افغانستان میں قائم اپنے ٹھکانوں سے غیر قانونی طریقے سے داخل ہو کر دہشت گردی کی کارروائیوں سے روکنا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی سرحد پر باڑ لگا کر لوگوں کی غیر قانونی آمد و رفت اور اسمگلنگ روکنے کے ساتھ ساتھ سرحد کی مستقل حد بندی بھی کرانا چاہتی تھی، جسے ماضی کی افغان حکومتوں نے ہمیشہ مسترد کیا تھا۔ اگست سن 2021 میں طالبان کے افغانستان میں اپنی حکومت تشکیل دینے کے بعد انہوں نے بھی پاکستانی حکومت کے باڑ لگانے کے فیصلے کی مخالفت کرنا شروع کی۔ صرف سن 2022 میں چمن سرحد 5 مرتبہ باڑ کی وجہ سے پیدا ہونے والی سرحدی تنازعوں کی وجہ بنی۔ چمن کی اہمیت کیا ہے؟ وش منڈی کا علاقہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم کی طرح ایک اہم تجارتی گزرگاہ ہے،
जो अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार और जुनूब मगरबी सूबों को पाकिस्तान से जोड़ती है। बलूचिस्तान के साथ अजला की अफगानिस्तान के साथ सरहदें मिलती हैं। उनमें से 4 अजला पिशीन, किला अब्दुल्ला, चमन और नोशकी की सरहदें अफगानिस्तान के सूबे कंधार से मुत्तसिल हैं। इन तमाम अजला से लोगों की आमद-रफ्त होती है, लेकिन सबसे बड़ी गुजरगाह ज़िला चमन से मुत्तसिल वश मंडी है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड नामी माहिदे के तहत कराची की बंदरगाह से अफगानिस्तान के लिए गाड़ियां और दूसरे गैर मुल्की अशिया आती हैं, जिन्हें पाक अफगान सरहद पार करने के बाद वश मंडी में रखा जाता है। वश मंडी के बाइस बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन से रोज़ाना हज़ारों पाकिस्तानी ताजिर और रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले अफराद की भी आमद रफ्त होती है। माह फरवरी में चमन सरहदी गेट के एक दौरे के दौरान सरहद पर तैनात पाकिस्तानी हुक्काम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि रोज़ाना इस सरहद से 2 जानिब 25,000 के लगभग अफराद सरहद पार करते हैं, जिनमें अक्सरियत चमन और किला अब्दुल्ला के रिहायशियों की है, जो अपनी गाड़ियां चमन के सरहदी दरवाजे के करीब पार करके कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड पर चमन या किला अब्दुल्ला का पता दिखाकर वश मंडी या कंधार के दीगर इलाकों में कारोबार या रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। चमन से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 10 से 12,000 पाकिस्तानी शहरियों की स्पिन बोल्दक में दुकानें, मोटर शोरूम और गोदाम हैं या वहाँ कारोबार कर रहे हैं। ये लोग रोज़ाना सुबह अफगानिस्तान जाते और शाम को 5 बजे सरहद बंद होने से पहले पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। इसी तरह कंधार की सरहदी दस्तावेज पर अफगान शहरी भी चमन और किला अब्दुल्ला की हदूद तक दाखिल हो सकते थे। पाकिस्तानी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि सरहद पर रहने वाले कबाइल को सरहद पार आमद-रफ्त के लिए दी जाने वाली रियायत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था और इस आड़ में अफगानिस्तान के बाकी इलाकों के लोग भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे, जिसका दहशतगर्द और जराइम पेशा नासिर भी भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। बलूचिस्तान के निगरां वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का कहना है कि पाकिस्तानी सरहदों पर 1 डॉक्यूमेंट पॉलिसी लागू करना पाकिस्तानी रियासत का फैसला है और पाकिस्तान के तमाम सरहदी गुजरगाहों पर आमद-रफ्त पासपोर्ट ही से मुंसलिक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चमन और किला अब्दुल्ला के पासपोर्ट दफातर पूरी तरह से फ़ाल हैं, जहां सैकड़ों शहरियों को पासपोर्ट्स और पासपोर्ट टोकन्स जारी हो चुके हैं। धरने के शुरका क्या कहते हैं? धरने में शरीक चमन के रहनुमाओं और ताजिरों का कहना है कि चमन, किला अब्दुल्ला और कुर्ब जवार के अजला की 90% आबादी का दारोमदार बॉर्डर से मुंसलिक कारोबार से है और इसलिए चमन के लोगों को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पर आने जाने की इजाज़त पुरानी तर्ज पर दी जाए। चमन के एक सियासी और मजहबी रहनुमा मुफ्ती कासिम हक्कानी का कहना है कि चमन सरहदी गेट दोनों जानिब के सरहदी इलाकों के लोग सिर्फ शनाख्ती कार्ड या अफगान शनाख्ती दस्तावेज दिखाकर आज़ादाना तौर पर आते जाते थे, मगर अब 76 वर्षों में पहली बार पासपोर्ट और वीज़े की शर्त आयद की गई है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत के इस फैसले की वजह से चमन के लाखों अफराद के रोजगार पर असर पड़ेगा, जो रोज़ाना इस सरहदी गुजरगाह को अबूर करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान आते जाते थे। उन्होंने कहा कि सरहद के दोनों जानिब आबाद एक ही कबाइल, ज़बान और नस्ल के लोग आबाद हैं, जिनकी आपस में रिश्तेदारियां भी हैं और हत्ता कि कब्रस्तान भी मुश्तरक हैं। मुफ्ती कासिम हक्कानी के बकौल हुकूमती फैसले की वजह से न सिर्फ चमन और किला अब्दुल्ला के लोगों का माशी कत्ल होगा, बल्कि आपस के रिश्तों में भी असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत की वजह से बलूचिस्तान के सरहदी खित्ते में ज़राअत खत्म होकर रह गई है और अब खित्ते के 90% आवाम इसी सरहदी तिजारत से वाबस्ता हैं। चमन में जारी ये धरना पहली बार नहीं हो रहा। माजी में भी चमन के अवाम और ताजिर सियासी जमातों की मदद से पाकिस्तान की हुकूमत के सरहद बंद करने और सरहद पार करने में सख्ती करने के खिलाफ धरने दे चुके हैं। क्या आप भी इन पाबंदियों और रुकावटों से मुतासिर हुए हैं और क्या बेहतर हल तजवीज़ करते हैं? बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।